Adik duduk lah, duduk. Diberitahukan untuk seluruh jamaah bahwa gantungan yang telah kami sediakan ini diambilnya pada saat mahalul qiyam. Jangan diambil dulu ya. Adik.
Apa? Perhatian untuk para hadirin, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, untuk diharapkan duduk di tempat yang telah disediakan, dan kami harap kepada seluruh para hadirin untuk tidak merokok pada saat maulid berlangsung. Terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih juga atas memaklumnya.
وأن الله يلطف بنا وبكم وبالمسلمين، وأن الله يرزقنا وإياكم رزقا حسيا ومعنويا، ويحفظنا وإياكم من الأذيات والبليات والعاهات والمكروهات والأسقام والأمراض والألم، على هدينيه وعلى كتب صالحة جامع شاملا نافعا من خيرات الدنيا ونعم الآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا رب خير مهيا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجاع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واكف المعادي واصرفه وارداع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك الارفاع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. أهلا أستاذنا خير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
الشفاعة وهذا مطلبي أناني أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت يوم اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عزم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالقروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستبق من غفلة عن ذا وكن يقظانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم يفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لي إلهي صانا صلى الله عليه الله وما اختاره وما بارك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه مثلكم لرسول الله مثلكم لرسول الله مثلكم لرسول الله تسلوا ليت الملوك ليت الملوك ليت الملوك من جدكم نسبوا يا سيدنا سادتي يا سيدنا
بين لها تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا تأثوانا حتى أنا ترفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا والحمد لله جل بيدي والأول أنتين أنا الجنانا وأكرم خلقي على الله آنا فلقد حبك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن عطاه نهانا لله كالذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه أدنى وقت البروج لأحمد عن إذن من مشاءه قد كان الله عليه
Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekal bersama baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita cintai yang turut hadir pada malam hari ini, lentera ilmu, penerang lorong cahaya lorong abadi, salah satu seorang cahaya abadi yang menjadi penerang yang membagikan ilmunya, warisan para nabi, Al-Ustadz Ki Haji Muhammad Iqbal Harun LC, sekaligus selaku Khadimul Majelis Al-Imdad dan Irsyad Walati bin Haddad yang kami hormati, yang akan menyampaikan mutiara hikmah pada malam hari ini, Ki Haji Masyhuri Muhammad Zaini LC. Semoga Allah berkahi keluarga-keluarga beliau, semoga Allah lancarkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kabulkan setiap hajat-hajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Yang kami hormati selaku Ketua Mushola Al-Qayyum Bapak Widodo, yang kami hormati Asatis yang mewakili Al-Habib Ahmad Ghalib Al-Kaf selaku Mudir Ma'had Jamiyatul Khairiyah, yang hadir pada malam hari ini Ustaz Hatta, Ustaz Falebi, Ustaz Ahad Aldin, dan Ustaz Salafi. Yang kami hormati Ketua RT, Ketua RW yang mungkin hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua Masjid Ridho, yang kami hormati Ketua Mushola Al-Abror, dan yang kami hormati Ketua Masjid Darul Ikhwan serta seluruh para jajarannya, yang kami hormati para orang tua, dan yang kami hormati para seluruh hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kita melangkahkan pergi dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tadi telah sama-sama membuka kegiatan kita pada malam hari ini dengan mendengarkan dan kita sama-sama melaksanakan pembacaan Sirah Nabawiyah yang dirangkum, yang diringkas dalam kitab Maulid Abdiyah Ulami karangan Habib Umar bin Hafiz, yang mana diiringi oleh adik-adik kita dari Hadro Al-Mujahid. Suara yang Masya Allah, yang menenangkan hati, yang terdengar dari telinga, yang masuk ke dalam hati. Masya Allah. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan sejenak kata sambutan yang mewakili dari kepengurusan Mushola Al-Qayyum, yang mana akan disampaikan oleh Al-Ustadz Tama. Para Ustadz, kami silahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya ba'da, Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sempat dan sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari yang berbahagia ini dalam rangka peringatan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam kita haturkan pada junjungan kita, suri tauladan yang agung, baginda Nabi besar Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami cintai,
dan kami ta'zimi dan kami hormati guru kami Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Iqbal Harun LC selaku sahibul majelis Al-Imdad, dan juga yang kami ta'zimi yang telah hadir bersama kita yang insya Allah akan memberikan tausiah pada malam hari ini, Kiai Haji Masyhuri Muhammad Zaini LC. Selamat datang Ustaz di kampung kami ini di Lorong Abadi, dan juga para habaib yang sempat hadir pada malam hari ini, Asatid mewakili Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah, yang mana tadi Habib Ahmad bertitip salam untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Beliau belum bisa hadir karena sedang safar. Yang kami hormati tokoh pemerintahan yang sempat hadir malam hari ini, ada Pak RT kita di sini, Pak Wiwin, dan juga tokoh adat, para sepuh, bini sepuh yang hadir pada malam hari ini. Dan juga yang sangat kami banggakan, Ketua Mushola Al-Qayyum yang Masya Allah sangat semangat dari awal terpilih sampai hari ini, luar biasa Pak Widodo ini. Para pengurus Mushola Al-Qayyum, para jemaah dan warga lingkungan sekitar Al-Qayyum. Izinkan Al-Fakir, kami mewakili pengurus Mushola Al-Qayyum memberikan sambutan singkat. Yang pertama dan paling utama, kami mengucapkan jazakallah khair kepada para donatur yang telah menyumbangkan baik materi, pikiran dan tenaga atas terlaksananya acara pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan antum sekalian dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada warga-warga sekitaran lingkungan Mushola Al-Qayyum yang Masya Allah dari sore tadi, dari hari-hari sebelumnya yang sangat antusias atas acara pada malam hari ini. Kalau kita lihat ada yang dadaan tiba-tiba ada telok, mendadak tadinya udah ganti itu pas rapat tuh kan. Pas rapat pengadaan maulid ini tidak ada rencana untuk ngadu ke telok ini, tiba-tiba Masya Allah karena rasa cinta atas Nabi Muhammad SAW tadi tergerak untuk menyemarakkan, memeriahkan acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga Mushola, warga sekitar Mushola Al-Qayyum yang telah berpartisipasi atas acara pada malam hari ini. Kami juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini, menyempatkan hadir untuk meramaikan, menyemarakkan acara peringatan Maulidul Rasul di Mushola Al-Qayyum ini. Yang kedua, kami mohon maaf apabila ada penempatan-penempatan yang kurang layak, mungkin ada yang di pojok, ada yang di bawah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak hati niat apapun, hanya terlebih untuk memuliakan para asatidz dan habaib yang hadir pada malam hari ini. Yang jelas kami mau kasih dan minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada salah-salah penempatan untuk acara pada malam hari ini. Yang ketiga, marilah nanti ketika Ustadz kita memberi tausiah, mohon hening sejenak, diam sejenak, kita dengarkan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua selepas dari balik acara maulid ini. Yang terakhir, jangan balik dulu selesai maulid, selesai ceramah kaget. Insya Allah ada hidangan, ada halaqah yang telah disediakan oleh panitia. Jadi mohon jangan balik dulu selesai doa kaget. Mungkin itu deh Ustaz, Satis, para Bapak Ibu tamu undangan, tetamu Rasulullah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur katsiran atas kata sambutannya yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Arifin Imam Pertama. Dan selanjutnya Bersegaan terus dengan jakso. Kita diam, kita lebih fokus, kita mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ki Haji Masyhuri Muhammad Zaini, yang mana beliau ini jauh-jauh Bu
Pak, jauh beliau dari Indralayu, cuma nyampe ke ilmu untuk kita. Jadi tolong kita diam, kita dengar, kita lebih fokus, kita simak. Semoga apa-apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Amin. 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 Kepada Ustaz, kami silahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati sahibul da'wah Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Iqbal Harun LC, sahabat dan guru saya, Al-Habaib Al-Afadil yang sempat hadir malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Musalla Al-Qayyum beserta pengurus yang sempat hadir, para orang tua, para guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, bapak ibu yang beserta dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur malam hari ini Allah masih titipkan kita amanah umur. Banyak saudara-saudara kita yang sangat ingin sampai umurnya pada malam hari ini. Setiap pagi, siang dan petang mereka berdoa, Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Akan tetapi ada yang lebih cepat dari doa yang dipanjatkan. Ajal mereka telah datang, takdir yang ditetapkan oleh Allah telah tiba. Kalau sampai malam ini Allah masih hidupkan kita, maka pahamilah Allah hanya ingin menguji siapa di antara kita yang memiliki amal terbaik. Mudah-mudahan kita membawa amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, ibu-ibu di dalam ruangan, dalam mushola, apa kabar? Sehat? Panas tak di sana? Kalau panas kita buang pe atapnya. Sehat Bu ya? Sudah makan belum? Tidak kompak ini. Pasti ada bocoran ini malam ini makan nasi ya. Aku juga belum makan nasi Bu, karena dibocor ke tadi. Bapak-bapak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat galau Pak ya? Dompetnya juga sehat ya? Tidak. Biasanya kalau tanggal 20 ke bawah aman terkendali. Tapi mulai naik 20 ke bocor, segala penyakit metu Pak. Mulai asam urat sampai darah tinggi. Tapi itu tempat kami untuk masyarakat orang abadi, aku yakin. Dah kata istilah tanggal tua, tanggal muda ya. Yang penting masih tetap makan nasi itulah Pak ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sambutannya. Alhamdulillah. Tadi saya sengaja datang sholat isya di tempat saya, baru berangkat Pak. Saya tahu acara ini pasti jam 8 baru mulai, karena aku pernah terkacit lama dulu. Habis aku datang, Ustaz Iqbal belum datang pula waktu itu. Lama terkacit aku, nak ngantuk kemaluan, nak makan banyak juga kemaluan. Perut ini lah ngerocok-rocok kan. Dah ada pula yang buka ini lemak Pak, lah dibuka ini nah. Nyuruh makan nian, kemarin tutup masih Pak. Barang tu lemak tapi tutup kan. Ya, aku walaupun lapar malu juga nak ambilnya Pak. Alhamdulillah, makasih dengan sambutannya. Saya sekali lagi, saya tahu ini sebenarnya mungkin penghormatan Bapak Ibu kepada saya, penghormatan Ustadz Kiai Haji Iqbal kepada saya, penghormatan protokol kepada saya.
Saya kalau dipanggil kiai, saya mesti klarifikasi terus. Syarat kiai itu ada 3 Pak, ulangi lagi ya. Yang pertama dia punya pesantren, saya tak punya pesantren Pak. Yang kedua dia bacaannya kitab kuning, saya di rumah putih semua, kertas di rumah buku itu. Yang ketiga kiai itu mesti berbini 2 Pak. Tak tahu saya buat galak dari panggil kiai. Siap-siap palang pintu di rumah. Mun berani cubalah, ada percaya. Jadi, tapi saya tahu begini cara orang-orang al-musalla al-qayyum memuliakan tamunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita ramai memperingati Maulid Nabi. Alhamdulillah sekali setahun ada peringatan Maulid Nabi Pak. Sekali tahun diperingati, orang lupa dengan Nabi. Macam mana kalau tak diperingati sama sekali Pak? Mungkin tak ingat nian. Setiap hari berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak pernah ingat Nabi, tak pernah kenal Nabi. Maka orang yang cinta dengan Nabi, pertama dia mesti banyak menyebut dan banyak mengingat. Ada orang naik haji 20 tahun yang lalu, dia umrah 10 tahun yang lalu, tapi kalau bercerita, dulu saya solat di Masjidil Haram, saya berdoa di Raudhah, saya ziarah ke makam Baqi, main ke kebun kurma. Dia bercerita seolah-olah baru kemarin sore pulang dari Makkah Al-Mukarramah, padahal naik hajinya 20 tahun yang lalu, padahal umrahnya 10 tahun yang lalu. Apa sebab? Rasa cinta membuat orang sering menyebut, rasa sayang membuat orang sering mengingat. Ibu sayang betul dengan anak, sekarang dinas di luar kota, itu tiada hari tak pacak tidur kalau tak nyebut anak tadi. Kalau begitu, anak aku yang tua itu kau, Masya Allah, pokoknya tiap bulan aku tunjuk duit. Saking cinta dengan anak tadi, tak pacak tidur. Maka orang kalau dia sering menyebut dan sering mengingat, berarti dia tanda cinta dan sayang. Nah, nyebut Nabi tidak sembarang sebut. Tadi kita solawatan. Saya terus terang Pak Bu, saya barusan tadi menunjukkan foto 26 tahun lalu kepada Ustaz Iqbal. Yai, tengok foto kita 26 tahun yang lalu. Bapak tahu apa kataku? Kamu ni makin tua makin mempesona, kata. Suaranya 26 tahun yang lalu tak semerdu dan tak semempesona sekarang Pak. Maka tadi salawatan tadi, senang dengarnya. Allah, ini kawan 26 tahun yang lalu Pak. Dia di Papua, aku di Indralaya. Aku tak tahu kabarnya, tahu-tahu lah balik Palembang. Di Palembang tidak separaan pula. Kami ni ketemu Pak setahun sekali cuman pas MTQ provinsi wae. Yang kedua ketemu kalau diundang main. Aku nak ngundang beliau, aku dah kata masjid, kata musola pada rumah. Nak ngundang untuk kahwin anak aku kecil kalau. Ini perlu kujelaskan Pak. Saya ini anak yang tua itu umurnya kelas 1 MTS. Saya perlu jelaskan, berarti Ustaz ni masih muda pasti. Rainya baik tua. Tidak Pak, aku ni lambat berbini. Jadi tahun 2008 itu umur saya 31 tahun. Si kampung saya Indralaya itu saya ketua bujang merangkap bujang tua. Alhamdulillah dapat jodoh Pak. Walaupun sebenarnya sama-sama nak kadaluarsa juga kan. Dapat yang penting. Lahir anak pertama meninggal, perempuan. Lahir anak kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat laki-laki. Yang kelima rumah tak sanggup lagi, sudah selesai di gua baik. Pujaku pacak nyari cewek dah pacak lagi. Udah final. Kalau mah itu pacak nyari perahu baru kalau dah. Tambah tak boleh. Akhirnya saya putuskan sudah kita cari menantu weh. Jadi bapak ibu yang punya cucunya masih kecil, nak berbesan dengan aku bayu dia tu. Babat bibitnya insya-Allah pakam insya-Allah. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama solawat ya.
Perbanyak solawat. Kata Nabi, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyrah, Allah balas 10 kebaikan. Khutun anhu asyara sayyiat, Allah buang 10 keburukan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dan Allah angkat 10 derajat kemuliaan. Jadi yang pertama, kalau ngaku cinta Nabi, ngaku sayang Nabi, perbanyak solawat. Yang kedua, ngaku cinta dan sayang Nabi, mesti kita kenali Nabi. Ada orang menikah di umur 20 tahun, lalu dia direncanakan meninggal umur 60 tahun. Berarti dia punya kontrak hidup suami istri 40 tahun. Untuk kontrak hidup 40 tahun, dia mesti kenal dulu siapa pasangannya, siapa namanya, siapa ayahnya, tinggal di mana, apa pekerjaannya, bagaimana babat bibit bobotnya. Untuk hidup 40 tahun, dia mesti tahu itu semua. Lalu bagaimana mungkin untuk hidup kekal abadi bersama Rasulullah kita tak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kenali dulu Nabi. Aisyah ketika ditanya tentang solatnya Nabi, apa kata Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Nabi itu bangun solat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, Pak. Apa yang Nabi cari? Surga kah? Allah jamin surganya Nabi. Pengampunan dosa kah? Ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni dosamu di masa lalu, sekarang dan akan datang. Tapi ngapone yang solat malamnya sampai bengkak-bengkak, Pak? Apa jawab Nabi? Apala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tak boleh aku menjadi hamba yang syukur? Jadi syukur itu tak cukup mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Syukur tak cukup mengucapkan kalimat La haula wa la quwata illa billah. Tapi Nabi mencontohkan syukur, solat malamnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Macam mana dengan orang-orang abadi ni, Pak? Bengkak ya? Bengkak, Asam murad bukan ini, bukan Apalagi ibu-ibu, kalau imamnya lama solat tu, Masya Allah. Tempat kami tu, Pak, Ramadan, imam lama, berutuhan rame keluar masjid. Ibu-ibu kalau suaranya jadi. Coba kalau imamnya cepat, apa kata dia? Macam itu imam tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata tak imam tu. Semayang tarawih baca Yasin. Aku kata bibi itu, aku dah galak lagi solat di musalla Al-Qayyum itu. Kata tak imamnya baca solat imam tarawih baca Yasin. Jadi nak mana Nabi? Besok aku nak solat di masjid depan baik, kata bibi itu. Rupanya malam besok Pak Imam ini giliran dia pula di masjid depan itu. Papasan di jalan. Kata bibi itu, wah ini lagi imam. Macam dia kata imam lain di Palembang ini, kata dia. Wah ini dengar haji ni kan. Jadi dia ni agak-agak marah haji ni, Bapak Imam ini. Terbayang-bayang wajah ibu tadi. Jadi sepanjang dia imam, Pak, terbayang wajah ibu tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terbayang wajah ibu tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Lupa ayat. Gara-gara terbayang wajah ibu tadi. Inna. Tak ketemu, Pak. Inna. Makiklah kawan di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam kok dendaman macam itu. Pak, kata imam kan sawu sufufakum, meluruskan, rapatkan. Kaki kelingking bertemu kaki kelingking. Tapi kalau kawan ini ditempel, dia tarik, tak galak, jangan bapak kejar kakinya. Ditariknya lagi, bapak kejar lagi main. Habis, Pak. Tekengkeng ini. Ini bercelana, berjubah macam Ustaz Iqbal ini, macam apa lagi? Jangan. Kalau orang sudah tarik, sudah. Kenapa? Ada orang yang tak suka ditempel kakinya. Saya termasuk laki-laki yang tak suka ditempel, Pak. Geli.
Karena yang nempel laki-laki. Coba kalau yang nempel janda, kaget dulu. Tanya dulu anaknya berapa, besar apa kecil ke tak? Nganggur saya Iqbal. Jadi kalau tak mau ditempel, jangan. Saya pernah sholat, ditempel oleh kawan tuh, ku tarik dikit nah. Ditempel lagi pak, ku tarik lagi, lah terkimpit dia nah. Uji aku nempel lagi, kau main ini ke kau juga. Selesai kau jago kan? Nah, Allahu Akbar yuhazi mangkibaihi, sebatas bau pak. Allahu Akbar yuhazi uzunaihi. Ibu-ibu main ni baik ladu anda kenyo. Oh siru, oh ketek mana-mana lagi. Main si baik, maaf ya. Bapak-bapak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempat. Jadi di kampung aku itu dulu masih bujang, ada budak solat. Kata dia Allahu Akbar. Kata dia pak, bentuknya badannya. Mamang sebelah ni ngomong, "Ni demamku dia." Uji mamang sebelah ni. Akhirnya sampai hari ini budak tu dah masuk masjid pak. Maksud aku, apa pula mamang ini nak ngomong itu? Tolonglah, nak demam kuda, nak demam bebek, nak demam nyamuk, kendaklah dia kan. Yang penting budak ni kena ke masjid. Tapi mamang telah mati lah, mamang. Ustaz pilih yang mana? Terserah. Nah, main ini boleh, main ini boleh, main ini boleh, main ini boleh, terserah. Yang tak boleh kalau kamu pilih kalau Allahu Akbar. Tidak boleh. Resiko apa? Kan? Habis itu imam itu kalau dia kurang sehat jangan maju. Di belakang walaupun ada lebih muda, bacanya sama bagus, suruh maju yang muda. Ini kadang-kadang kita yang ngerasa senior ini terlalu egois kadang-kadang, maksudkan diri padahal demam, suara tidak memungkinkan. Kenapa? Banyak imam itu kadang-kadang banyaklah batuknya ketimbang Fatihahnya pak. Bismillah, Alhamdulillah, banyak batuknya dari Fatihahnya. Kalau kurang sehat mundur, suruh yang sehat baik. Habis itu dia rokok, sujud itu Ustaz, ada yang lotot dulu ke jenguk Ustaz, ada yang tangan dulu Ustaz. Yang mana yang bagus? Jawabannya tergantung umur. Kalau masih muda jawab ini. Amal yang masih tua, oh ya Allah. Nah itu dia. Tergantung umur. Pas dia bangun, ada yang ditegam macam ini ha. Ada yang macam ini ha. Yang mana yang bagus tak? Terserah. Boleh yang mana be? Kalau kebenaran dia guru karate, dia nama ini juga boleh ha? Tak apa. Yang penting budak dibangun. Amun dia tak bangun bongkus. Mati dia. Dah. Habis tahiyat. Kalau kita mazhab Syafi'i kata asyhadu an la ilaha illallah. Allah pertama tercancang sampai habis sudah. Tak turun lagi tu. Ada yang setiap ketemu kalimat Allah, oh. Ada yang ada yang kulit-kulitnya Pak. Tolongkan saja. Ada kawan di samping, Ustaz kata aku Pak Ustaz. Nyemok uang sebelah pas tahiyat akhir tadi Pak Ustaz, tadi sama-sama tahiyat, dia mak ini Pak Ustaz. Ujar kenapa dia gawe kau? Sempat-sempatnya nyengok telunjuk kawan sebelah. Oh, harus telunjuk kau nak dia main ini, nak dia main dia. Yang penting urus telunjuk kau. Memang kita ni kepo, sibuk ngurus telunjuk orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aduh ini lama merantau di luar, dia mungkin bekas preman, tak ngerti lah aku. Pokoknya bawaan tu nak marah mungkin kan. Jadi balik ke kampung pas salam itu Pak, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ngaget ni Pak, berdesau kawan sebelah. Astagfirullah. Amun jantungan kita solat sebelah dia, mati baca kita Pak. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kata kawan ni tunggu kau isyak ke? Pas sudah tahiyat, pas katanya Assalamualaikum, jawab kawan sebelah, Waalaikumsalam. Sudah akhirnya selesai dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Engkau pecandu narkoba, salatlah.
engkau pemaksiat, solatlah. Engkau begal, solatlah. Engkau sakau, solatlah. Apapun profesimu, bagaimanapun keadaanmu, solat Pak. Solat Bu. Ibu, solat kita dah lama. Sampai kapan Ustaz? Sampai ibu mati baik. Menjelang mati tak solat lagi sudah. Solatlah. Kenapa? Kita butuh Allah Pak. Kita butuh Allah Bu. Maka solatlah sedapatnya. Ustaz, Zuhur, Asar, Ustaz aku di kantor Pak Ustaz. Sudah, tak apa. Maghrib Ustaz Sudirman tu macet Ustaz. Ayo. Isa aku baru parkir mobil. Muazzin lah qomat pula musallat al-qayyum. Sudah, jadi itu. Payu. Paling tidak Subuh tidak juga jam 7 bangun. Man nama walam yusalli bala syaitanu fi uzuni. Siapa tidur sampai pagi tak bangun, tak solat subuh, maka telinganya dikencingi setan. Ibu, kalau ada suami yang tidur tak solat subuh, ibu diam-diam pas dia lagi tidur tulis sini WC setan. Paling tidak subuh Pak di musola. Memang Ustaz Iqbal ini dari bujang dulu ngerti sama aku Pak. Kawan curhat ini Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka solatlah. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, solat ini tak bisa digantikan Pak. Kalau kita tak mampu solat berdiri, solat duduk. Tak mampu duduk berbaring. Tak mampu berbaring pakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat pun tak mampu juga. Bungkus mate namanya itu. Yang lain pacar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Ibu, kalau untuk urusan akhirat, kita lihat bagaimana solatnya Nabi. Nabi solat sampai bengkak-bengkak. Ini untuk urusan akhirat. Tapi untuk urusan dunia, kita lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlaknya Nabi kepada Allah. Lalu bagaimana akhlak Nabi kepada istrinya? Ini maaf Pak, saya sering katakan ini Pak, Bu, Nabi itu romantis orangnya. Saya adalah laki-laki yang tak romantis. Nabi itu panggil istrinya dengan sebutan Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kenapa? Saking putihnya Aisyah, kalau kena sinar matahari pipinya kemerah-merahan. Jadi mulai malam ini balik kaget bapak panggil rumah tu Humairah. Apa ya? Wahai yang kemerah-merah. Ustaz, boleh tak aku manggil bini aku Ya Humairah? Boleh. Tapi bini aku hitam Ustaz. Tak apa-apa Pak. Tak apa-apa. Ini kadang-kadang jujurnya bini hitam dipanggil Ya Hajar Aswad, ngajak kero. Laki botak dipanggil Tak, nak mana botak. Bini gendut dipanggil Do, nak mana botak, nak mancing gendut. La ilaha illallah. Pak, dulu saya tumbuh menjadi laki-laki yang tak romantis. Kenapa? Almarhum ayah saya itu manggil ibu saya dengan sebutan Hoi. Hoi, buatkan kopi katanya. Hoi, setrikakan pakaianku. Jadi ku ambil lah kakai. Mana tahu makku ini namanya Siti Hoi. Rupanya bukan Siti Hoi, makku ini Khadijah namanya. Oh, akhirnya saya tumbuh menjadi laki-laki yang kurang romantis Pak. Sehari setelah menikah, rumahku manggil yang geli. Manggil aku ayah, biasa panggil Mbak, jangan panggil ayah. Woi, katanya kamu tinggal di kota. Ya sudah, panggil ayah. Pertama Pak aku dipanggil ayah, geli Pak. Dah romantis. Tapi hari berganti, musim berubah. Hari ini 47 tahun umur saya, mungkin aku Pak laki-laki yang paling romantis Pak. Rumahku itu apa kataku Pak? Uang betina ni Pak dia tu pas akad nikah be macam gitar Spanyol bunyinya Pak. Menanak lampat macam kulkas 2 pintu Pak. Apa kataku Bunda? Kamu ini semakin tua semakin seksi katanya. Bapak tahu tak senyumnya? Senyum sampai ke telinga Pak. Sampai ke telinga Pak. Kata anak aku Bunda itu fitnah kata dia kan. Nah, Bapak, Ustaz, tapi laki aku galak marah Pak Ustaz. Ini makhluk langka Bu, perlu dibudidayakan.
dia pelihara. Persoalannya dia pensiun Pak Ustaz, masih galak marah-marah. Bu, kalau dia pensiun masih galak marah-marah, ibu peluk dari depan, nyanyikan lagu Bila Israel datang memanggil. Nak kemana ancam tua-tua lah marah-marah. Kalau engkau marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Duduk masih marah, berbaring. Berbaring masih marah, masuk kamar mandi, ambil banyu dalam bak itu, wuduk. Wuduk juga masih marah, bapak berendam dalam bak itu. Masih marah juga, bapak bukan berkawan dengan setan, bapaklah setannya. La ilaha illallah. Sudah marah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk urusan dunia kita lihat ke bawah, untuk urusan akhirat kita lihat ke atas. Contoh salatnya Nabi, bagaimana adab Nabi memanggil istrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah tak katakan rahmatan lil muslimin, menjadi rahmat bagi orang Islam. Allah tak sebut rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang beriman saja. Tapi Allah katakan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi datang, semua dapat rahmat. Manusia dapat rahmat, binatang dapat rahmat. Orang menyembelih kambing digoling macam ini ya. Kepalanya ke sana. Tidak. Terus dipijak badannya, dia ngasah pisau, tapi ngasah pisaunya di depan mata kambing, Pak. Kasar keset, mengkilat pisau. Kambing itu terjelit, Pak. Alangkah tajamnya katanya. Bapak tahu apa kata Nabi? Aturidu antumita mautatin, hai kamu, apakah kamu ingin membuat kambing ini mati berkali-kali? Apakah kamu ingin membuat kambing ini mati berulang? Maknanya apa? Dilarang menteror kambing. Iza zabahtum fa ahsinu zabha. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih yang baik? Falyurih zabihatahu, hendaklah binatang sembelihan mati dengan nyaman. Syaratnya pisaunya mesti tajam. Maka syarat menyembelih hewan kurban ada dua. Yang pertama dia punya keberanian, yang kedua punya ilmu, Pak. Orang punya ilmu tak punya keberanian jangan nyembelih. Orang punya keberanian tak punya ilmu jangan nyembelih. Baliklah saya dari Kairo, kata mak aku ni, kau sembelih ayam itu, kita pindang ayam pagi ni. Woi, semangat aku, Pak. 6 tahun tak makan pindang ayam mak aku. Jadi nyembelih beres kataku. Pas aku sembelih, seret bismillahirrahmanirrahim, lempar ke. Aku lempar ke, Pak, baru tercampur di tanah, ayam tu berdiri lagi, Pak. Berjalan. Kataku ngapa, Pak? Belum putus, kata bapak aku. Aku tangkap lagi, aku sembelih lagi, Pak. Oh, sembelih lagi. Yang kedua ini bukan uratnya yang putus, lehernya merah putus, Pak. Sejak hari itu saya tak pernah nyembelih ayam sampai hari ini. Ada orang nyembelih kambing, baru ditarik pisau ke atas, seret, darah muncat. Melihat darah berkunang-kunang, Pak, akhirnya pingsan. Kambing tak mati, yang nyembelih pingsan. Jadi urusan. Maka kita mesti punya ilmu dan punya keberanian baru mulai nyembelih. Iza qataltum fa ahsinul qatlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Jangan mentang-mentang dia ini khadim apa majlis al-imdad tidak. Tiba-tiba lagi tidur ada lalat. Tangkap. Tarik kaki suka-suka. Kalau khadim majlis al-imdad lagi tidur, jangan kau ganggu ya. Omong ke sama kawan-kawan kau ya, terbang ke lalat. Tak boleh. Iza qataltum fa ahsinul qatlah. Kalau nyembelih, kalau membunuh, bunuh dengan baik. Maka Nabi datang, binatang dapat rahmat. Ini binatang di atas tanah, Pak. Binatang di bawah tanah pun dapat rahmat. Apa kata Nabi? La tabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kamu kencing di lubang tanah. Boleh jadi dalam tanah itu banyak masyarakat semut yang sedang pilkada. Datang banjir bandang, baliho-baliho berterbangan. Jadi adik-adik, anak-anakku, dek, kalau kencing dicuci ya, dicuci ya, jangan cor, cuci ya. Tidak ada air, pakai batu, tapi jangan batu cincin, sayang. Tak ada batu, pakai daun. Tapi jengok daun, jadi bagi pas. Daun ketepeng.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama perbanyak salawat, yang kedua kenali Nabi, yang ketiga banyaklah berkorban. Baik berkorban harta maupun berkorban nyawa. Siapa yang berkorban nyawa? Ali bin Abi Thalib, anak muda yang kira-kira baru tamat kuliah, Pak. Apa tugas Ali? Tugasnya ringan, menggantikan tempat tidur Nabi ketika Nabi hijrah. Tapi andai kata kaum kafir Quraisy tak angkat itu selimut, jadi cincang Ali. Yang kedua siapa? Abu Bakar Siddiq. Rasul ketika hijrah dalam gua tidur di paha Abu Bakar, Pak. Saking dekatnya. Aku bersahabat dengan Iqbal, berkawan dengan Ustaz Iqbal, tapi mana tidur di paha Ustaz Iqbal rasanya masih geli aku, Pak. Termasuk beliau juga nak galak dari paha aku, Pak. Tapi ini Nabi dengan Abu Bakar saking dekatnya tidur di pahanya. Rasul terbangun ketika ada air netes menimpa wajahnya. Ternyata itu air mata Abu Bakar. Kaki Abu itu, Pak. Jadi jangan cemburu. Ketika Ramadan tiba, disebut nama Abu Bakar, kita pun ramai-ramai mengucapkan radhiyallahu an. Kenapa? Nyawanya dia korbankan untuk Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkorban harta. Siapa dia? Ada Utsman bin Affan. Ada sahabat yang jarang disebut namanya, Abu Dihda namanya. Dia berinfak 600 batang pohon kurma. Malam hari ini baru datang tadi, banyak kue ini. Ini berkorban, ini berkorban harta ini. Ada pisang rejembun bahasa kami, pisang Ambon. Ada jeruk, kata Ustaz Iqbal ini pohon dewek ini, pisang Ambon. Pak, Bu, apapun kontribusi Bapak Ibu malam hari ini, semua itu insya-Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kau cari pergi pagi pulang malam, nanti di hadapan Allah Ta'ala akan kau tuntut. Kau katakan mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Mana kebunku seluas mata memandang, mana mobilku yang berbaris, mana rumahku yang bertingkat. Ternyata semua itu di hadapan Allah Ta'ala hilang. Betul kata Nabi, ma'akal tapab naita, yang kau makan basi. Berton-ton beras kita habiskan sampai hari ini, semua itu hanya untuk mengisi septic tank. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, bermeter-meter kain yang kau jadikan jilbab, kau jadikan mukena. Masya Allah, Pak, di tempat kami itu ibu-ibu, Pak, itu kalau kondangan setiap minggu itu mesti ganti baju terus, Pak. Sebulan 4 kali, mesti 4 kali ganti, Pak. Itu kalau musim kondangan, besok aku ke Lusun, Pak. Pagi-pagi besok ceramah khitanan. Itu baju baru kalau rata-rata, Pak. Ada yang macam rendo-rendo jilbabnya, macam tenda, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang belum bayar sama sekali. Masuk tenda dia, nyawa ke samping, no, bibit yang utang kan itu katanya. Tapi jilbabnya lunas kalau ya. Alhamdulillah. Itu bermeter kain kau habiskan semuanya lapuk. Wa ma tasaddaqta faqdaita. Tapi walaupun jilbab bekas, walaupun baju bekas, walaupun celana bekas, ini kau berikan kepada orang yang butuhkan, maka ini juga yang akan menjadi dinding pemisah antara engkau dengan nerakanya Allah Ta'ala. Pak, Bu, ini kita, ini neraka, tak ada dinding pemisah, maka buat dinding pemisah itu. Kata Nabi, ittaqun nar, buat dinding pemisah antara engkau dengan nerakanya Allah Ta'ala. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebutir biji kurma. Sebutir biji kurma kita potong jadi 2, setengah masuk mulut kita, setengah lagi kita berikan kepada orang yang butuhkan. Setengah inilah yang akan menjadi dinding pemisah antara kita dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kalau engkau punya harta, buatlah harta itu bisa membawamu ke surganya Allah Ta'ala. Hari ini kalau engkau punya anaklah yang bisa berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hari ini kalau engkau berkawan, engkau bersahabat, berkawanlah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kun ma Allah, dekatlah dengan Allah. Wa illam takun ma Allah, tak mampu kau dekat dengan Allah, tapi dekatlah dengan orang-orang yang hati yang dekat dengan Allah. Kalau aku bersahabat denganmu, mataku tak berzina.
Kalau aku berkawan denganmu, aku tak sakau, aku tak narkoba, aku tak begal, aku tak bermaksiat. Dan yang paling penting, ketika aku duduk di sebelahmu, hatiku selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perasaanku ketika aku duduk di samping Kiai Haji Ustaz Muhammad Iqbal Harun LC. Tenang aku buat dulu dekat Ustaz Iqbal. Jadi macam itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, malam hari ini ramai anak-anak kecil. Saya salut Pak, terus terang, dengan orang-orang di sini, tak tahu apa namanya ini. Ini dia, kalau bahasa kami bersajonian maulid ini, berantaknian, ya tak? Bukan sekedar jadi. Anak-anak ramai datang, didatangkan di musola. Pak, Bu, kalau ada hari ini anak-anak loncat-loncat, lari-lari masuk masjid, keluar musola, jangan dimarah, jangan ditegur, ajari baik. Kenapa? Insya Allah 20 tahun yang akan datang, musola Air Al-Qayyum akan berubah menjadi Masjid Al-Qayyum, insya Allah. Tapi kalau hari ini tak ada anak lari-lari, tak ada anak loncat-loncat, maka boleh jadi musola Air Qayyum 20 tahun yang akan datang menjadi lapangan futsal, Pak. Maka ini tugas kita, mengenalkan mereka kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, menanamkan kecintaan kepada mereka Al-Quran. Jangankan anak-anak, Bu, survei Kota Palembang membuktikan banyak budak-budak umur 60 tahun dah pacak ngaji di Palembang ini. Budak-budak umur 60 tahun dah pacak ngaji. Pokoknya siapa dah pacak ngaji budak, Pak. Pacak kau ngaji, tanya Allah. Anu ya Allah, anu ya Allah. Jangan ngeremol-remol, belum empang kau kaki kira-kira, ditanya macam itu kan. Tapi kalau tanya pacak kau ngaji, pacak ya Allah, tapi eto-eto ada jawaban, eto-eto. Walaupun mungkin surganya eto-eto pula ya. Tapi ada jawaban. Bu, mayyaqra'ul Quran, siapa yang baca Quran, wa yatata terbata-bata, wa huwa alaihi saqul, terasa berat di lidah, berat lidah, Pak. Jangankan ibu yang lah berumur 50 kubucu, aku yang 47 ini sadar betul, Bu. Ingat saya, wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami kurangi nikmatnya. Bu, aku ni baru 47, tapi gigi aku habis nah. Aku dah macam lagi makan ayam, Ustaz Iqbal. Kalau kondangan telur, telur. Kalau besok ulangan, telur terus. Dah macam makan lagi, sakit gigi aku. Maka saya pun ceramah agak hati-hati. Sekali hari aku khutbah, Pak, menggebu-gebu. Aku tu kalau khutbah, Pak, cetar-cetur, Pak. Uak dulu depan mana? Terjerit mati. Nyungak khutbah, tiba-tiba banyu liur aku betul, Pak, cos na wajahnya, langsung nunduk uak itu, Pak. Malu aku, Pak, ya Allah. Sejak hari itu, Pak, aku dah galak lagi buku-buku, jauhkan main mic-nya. Boleh gawe, Pak, cak pakamnya khutbah. Untung kecil banyu liur, amma ini besarnya. Boleh gawe, Pak. Sejak kejadian ini asli, Pak, cerita, bukan aku ngarang, Pak, aslinya ini. Nyebut S agak susah lah sekarang ini, karena huruf Arab ini ada shin, ada ta, ada dha kan. Indonesia nya dia kata saya suka sama sushi, sushi cantik sekali, sushi, ini sushi kan, saro monyong bibir dah nyebut sushi kan. Maka dia dapat dua pahala. Pertama, pahala dia baca, kedua pahala dia terbata-bata, Bu. Jadi ibu jangan kecil hati. Alam nasrah, ini kalau kami laki-laki yang lancar. Kalau ibu yang terbata-bata, alam 3-4 kali nyebut alam baru tersambung. Alam nasrah. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, aku tak katakan alif lam mim sehuruf, bal al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf, wa likulli harfin asyru amsalihah, masing-masing huruf kali 10. Bayangkan, alam nasrah laka sadrak, kami nyebut alam sekali kali 10. Ibu 5 kali nyebut alam kali 10. Apa dah banyak pahala ibu? Jadi ibu baca Quran. Dah lama. Sampai kapan, Ustaz? Sampai ibu mati baik. Lewat peringatan Maulid Nabi, kita tanamkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Tanaman kepada anak-anak kita. Pak, Bu, datang anak pertama, mama, aku nak kursus nari, mama, kata anak pertama ini. Berapa nak biayanya? 400.000, mama. Ini 1.200.000, bayar kelah nak jangan telat. Malu mama ni nak. Melawan mama ni. Kan main berduit,
Datang anak kedua, mama, aku nak kursus DJ mama, yang telolet nah. Berapa nak? 600.000. Ini 1.200.000, bayarlah 2 bulan. Jangan telat mama malu, bukan main. Datang anak ketiga, mama, kata guru ngaji di Musola Al-Qayyum itu mama, aku ni lalu nunggak 7 bulan. Jadi berapa nak sebulan? 10.000. Jadi ya 70 mah. Pesankan ke ustaz guru ngaji tu kalau ngajar ngaji tu lillahi ta'ala. 1.200.000 nari kontan, 1.200.000 kursus DJ kontan. Giliran ngaji nunggak sampai 7 bulan, sebulan 10.000. Gurunya disuruh lillahi ta'ala. Makanya guru ngaji itu pak koros. Kena makannya pakai hal, lalapnya keluhur. Yang ceramah nih guru ngaji nih. Kecuali guru ngaji yang dia punya kebun sawit. Saya Iqbal agak gemuk ya. Guru ngaji banyak ini kebun karetnya beliau nih. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, ketika ibunya meregang nyawa sakratul maut, lalu kemudian datang anak pertama yang tadi kursus narinya, apa kata dia? Mama, terimalah tadi zapin dari Melayu mama. Kata anak pertama tadi, apa kata mamanya? Oh iya, berhentilah kau tetangga-tenggit tu lah. Nyawa mama lagi tenggorokan. Kau masih tetangga-tenggit, kata dia. Datang anak kedua juga begitu. Lalu datang anak ketiga yang ngajinya nunggak 7 bulan. Disuruh gurunya lillahi ta'ala. Dia buka surah Yasin, dibacakan ibunya Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Mak manona agak lemah apa dikit mah napas tu mah. Iyo nak, kata mamanya, agak lemah napas ini. Kau tadi nunggak 7 bulan kau. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sampai ke kalimat ahsanu amala. Celentu mati maknya terjelit biji matanya. Datang anak yang pertama tadi, yang kursus nari tadi, dia ambil iPhone terbaru, diputul maknya. Alang kejahat rai kau mak cekrek, kata dia. Update status di Facebook, mamaku OTW ke alam barzah, kata dia. Anak-anak yang lain sibuk menangisi ibunya, sibuk menangis ayahnya. Anak yang ngaji nunggak sampai 7 bulan tadi, dia sibuk memandikan jenazah ayahnya, dia sibuk memandikan jenazah ibunya. Dia juga menjadi imam sholat jenazah ayahnya, menjadi imam sholat jenazah ibunya. Berderai air matanya sambil berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mustahil pak, mustahil bu, doa seorang anak dalam kondisi seperti ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepulang dari acara ini, pandangi wajah-wajah anak kita, pandangi wajah-wajah putra-putri kita. Adakah wajah-wajah ini akan antri berkirim surah Yasin setelah bapak mati nanti? Adakah wajah-wajah ini akan antri berkirim Al-Fatihah setelah ibu meninggalkan alam dunia ini? Adakah wajah-wajah ini akan antri berkirim istighfar setelah kita berada di alam barzah nanti? Kalau belum, pastikan iza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, besok hari kiamat di tangan bapak ibu ada bibit kurma, tebarkan. Maknanya apa? Hari ini seorang ibu bisa mengajak anak gadisnya datang majelis taklim, ajak. Seorang ayah bisa mengajarkan alif batasa kepada anaknya, ajarkan. Seorang kakek bisa menggandeng tangan cucunya sholat subuh ke masjid, gandeng. Kenapa? Mereka adalah aset-aset kita di masa yang akan datang. Pak, Bu, sekarang ini budak nak kawin seminggu lagi, dak pacak macam mana nak syahadat. Bayangkan. Maka ada bimbingan apa di KUA tu sebelum kawin tu? Banyak terbata-bata syahadat. Oi nak pening kepala mama, nak malu mama. Ngapa mama? Kau minggu depan nak kahwin, nak nikah minggu depan, syahadat belum pacak. Ya mama mama. Sudah, kau pergilah ke guru ngaji di ujung gang tu. Oi nak mama, itu budak TKTBA. Aku ni dah 27 tahun mama, kakak ni malu. Oi nak, itu rumah ustaz, itu kan rumah panggung. Habis maghrib kau nyorok be baru rumah tu. Nyorok. Apa yang disebut ustaz di pojok, itulah syahadat katanya. Habis maghrib, lajulah dia nyorok baru rumah kan. Habis maghrib. Kebenaran ustaznya tidak ngajar ngaji, Pak.
Ustaz ni berkopi ada. Jadi gendong anak yang kecil itu kan. Orang zaman dulu kan bersenandung ribu lah ribu. Ini dia kata mama tu. Syahadat tadi kan. Balik ke rumah dia. Mama dah usah khawatir. Ngapa nak kakak tahu mama macam mana nak syahadat macam mana nak ribu lah ribu dulu tadi. Apa jemaknya? Ribuan jemaknya. Itu tu bukan syahadat. Itu tu Fatihah. Bapaknya dengar di kamar ini. Kamu dua beranak ini lolo galo tadi. Itu tu bukan Fatihah. Itu tu kuluhu. Bapak buyan, emak bengak, anak lo lolo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cintai anak-anak kita, cintai putra-putri kita. Sayang anak bukan berarti semuanya kita berikan. Ustaz, berarti anakku mesti masuk pesantren Pak Ustaz. Tak mesti masuk pesantren. Yang penting adakah mereka akan terus berbuat baik sepeninggal bapak ibu nanti? Adakah mereka terus berbuat baik setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Pak, Bu, tanamkan pendidikan agama. Apapun profesi mereka nanti di hari tua terserah. Mau jadi pengacara, politisi, pebisnis, ustaz, anggota dewan, bupati, silakan. Apapun profesi mereka, tentunya mereka tetap menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Maka kita tanamkan pendidikan agama yang baik kepada mereka. Tanamkan kecintaan kepada Al-Quran, tanamkan kecintaan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, sebagai kesimpulan yang pertama, man ahabba syai'an aksara min zikrihi, barang siapa yang cinta sesuatu maka dia banyak menyebut dan banyak mengingat. Bapak Ibu cinta betul dengan Rasulullah, maka perbanyaklah mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat, barang siapa yang ketika disebut nama Muhammad dia tak berselawat, maka itulah sepelit-pelitnya orang. Maka ketika nama Muhammad disebut, berselawatlah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ngaku cinta Nabi, ngaku sayang Nabi, kenali Nabi. Bagaimana akhlaknya kepada Allah, bagaimana akhlaknya kepada istrinya, bagaimana akhlaknya kepada para sahabatnya, kenali Nabi. Yang ketiga, kalau bapak ibu ngaku cinta dengan Nabi, banyak berkorban. Berkorban nyawa mungkin tidak hari ini, tapi berkorban harta. Ada duit, bersedekahlah. Ibu mengumpulkan emas banyak-banyak itu kalau ibu mati malam hari ini, kira-kira siapa yang makinya? Oh, ya, bingung dong. Bapak ini otaknya sama baca aku juga berarti. Berarti kita ni kan rambutnya sama hitam ya, sama otaknya. Pak, soalnya main ini Pak. Sekali hari Pak, aku ni orang rumah aku ni sakit. Jadi sakit orang rumah aku ni terpaksa dari pagi nak kita masak mie, aku masakkan mie. Orang rumah aku tak pernah menjual sarapan bagi mie goreng Pak. Tapi aku ngambil simpel, aku masakan mie kataku. Habis itu aku antar yang tua sekolah, ngantar yang tengah pula, ngantar yang kecil. Jam 10 aku balik, nyemput lagi itu yang kecil, balik. Habis itu aku nyapu, habis aku ngepel, habis aku nyuci, habis aku gosok-gosok main nyuci. Habis setelah itu nyemput ngantar tahfiz, jam 5 nyemput balik. Setelah sampai ke rumah jam 5, aku terselem main. Ya Allah, sakit ya Allah. Kata orang rumah aku teriak, macam mana ya, kata dia. Neketlah aku pecil betisnya. Cepat sembuh bunda, kata dia. Mati aku model mainnya, kata dia. Dari cerita ini saya mengambil satu kesimpulan. Kenapa seorang laki-laki ketika istrinya meninggal kawin lagi Pak? Bukan kekanjian Bu, kami laki-laki. Menkanji itu memang bawaan lahir memang. Kami ini biasa diurus Pak. Ada orang Nojuari, setelah Nojuari ngomong dia sama Pak P3N, Pak Ketip, tolong minggu depan Pak Ketip datang lagi. Apa dia hal? Aku nak akad nikah. La ilaha illallah. Kuburan bini kau belum kering, baru Nojuari. Kalau nak akad nikah, iya Pak Ketip, memang dia meninggalnya 7 hari, tapi sakitnya dah 5 tahun. Lame puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berkorban harta. Bu, ibu kalau punya emas 12 suku setengah, ibu wajib zakat sudah.
Ibu punya emas 12 suku, wajib zakat. Itu emas yang ibu simpan. Macam mana Ustaz? Aku ni pelitnya Ustaz. Kita bahasa medit aku Ustaz. Biar aku lihat kena zakat. Itu emas ibu pakai kalau 20 suku setiap hari. Nak mesing pakai. Pakai kalau. Macam mana Ustaz banyak 20 tu? Di kanan Magelang 5 suku. Kiri 5 suku. Setiap jari ni sesuku-sesuku. Jadi 20 suku. Ibu tidak kena zakat. Begitu keluar gang, ibu kena rampok langsung. Melalui 20 suku dipakai. Maka sekali lagi ibu, kalau untuk urusan akhirat lihat ke atas, urusan dunia lihat ke bawah. Ibu yang punya emas 1 suku, jangan nyengok yang punya 5 suku. Ibu-ibu ni Pak, dia kalau balik bercerita, "Oi papa, ngapa? Aku tadi Pak apa? Duduk dekat bini Pak Kades. Pak Lurah, papa cincinnya, mai jempol kaki besar matanya." Ngomong sama lakinya. Laki terdengar, "Oh gila aku." Bu, kalau ibu punya emas sesuku, nyengok yang 5 suku sakit hati. Nyengok yang setengah suku. Alhamdulillah ya Allah, aku sesuku, dia cuma setengah. Uji yang setengah tadi bersyukur, alhamdulillah. Aku walaupun setengah masih besar, dia kecil segeram, ya kan? Senang kan? Yang segeram dia kecil hati. Ya Allah, mau kasih aku segeram, walaupun kecil asli, daripada dia besar sepuan. Ya kan? Dah kecil kan? Senang kan? Yang besar sepuan, alhamdulillah ya Allah. Walaupun aku besar sepuan masih ada, dia dah katik, ya. Sepuan pun dah katik, bibik sebelah. Uji bibi itu alhamdulillah Allah. Walaupun aku dah katik, tapi badan aku gemuk putih. Daripada dia lah kurus hitam bulu. Ada senang gitu. Uji yang kurus hitam alhamdulillah ya Allah. Walaupun aku kurus hitam, aku masih pacak datang maulid di Al-Qayyum. Kawan sebelah tu lah terkapar baik di rumah. Kan? Senang kan? Yang terkapar pun masih bersyukur ya Allah. Walaupun aku masih terkapar, masih bernapas, kawan sebelah lah mati. Wassalam. Mati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, berkorban, baik nyawa maupun harta. Pak, Bu, terakhir pesan saya, nikmat umur panjang ini manfaatkan untuk terus beribadah. Datangilah masjid ini Pak. Sampai masanya Bapak sudah kena asam urat Pak. Kagetlah kena asam urat baru teriak-teriak, bayo kita ke masjid. Kemarin kemana Pak? Emang bro, lah kena asam urat untuk apa lagi? Beber lah kebak. Tidak terkeluar lagi macam bunyi apa itu? Beber. Masih sehat inilah kawan ke masjid. Ini kadang-kadang Pak, dusun kami itu lain Pak. Kalau kawan tidak pernah boleh pas ke masjid, aku menitip doa. Oh, ini apa dia agang-agang itu kan? Di kola-kola ke. Maka Bapak manfaatkan sisa umur ini. Kenapa? Kematian tak tentu datangnya Pak. Boleh jadi kita tertawa di sini, lalu kemudian malaikat maut sedang nunggu di ujung meja itu Pak. Hati-hati kamu ke ujung itu. Ada tetangga saya itu kelaparan tengah malam. Dia kelaparan tengah malam, lalu kemudian mengajak menantunya makan mie Pak. Tetangga aku di Talang Ratu Pak, kekenyangan makan mie, tertidurlah aja namanya. Karena tidurnya di kursi agak bengkang ya kan? Jadi istrinya keluar, maksud bininya, "Oi papa, pindah ke kamar. Jangan tidur main sakit badan." Dibangun-bangun Pak, tak bangun lagi, mati Pak. Sehat, tak ada penyakit. Ada orang diponis dokter itu kanker yang tak bisa diselamatkan lagi. Lalu dalam waktu bersamaan dia istrinya hamil besar. Setiap selesai sholat doanya cuma satu, "Ya Allah, sempatkanlah aku berjumpa dengan anakku yang lahir ya Allah. Setelah itu lajulah ya Allah, ambillah nyawaku ya Allah." Setiap selesai sholat itu baik doa dia. Bapak tahu hari ini umur anak itu 9 tahun, bapak tu tak mati juga Pak. Ada orang kakek-kakek umur 70 tahun, merokoknya 2 bungkus sehari. Ada yang 2 bungkus sehari? Ada? Dua bungkus sehari Pak. Tiba-tiba ada yang sakit, lalu dia pergi ke dokter. Kata dokter, "Bapak umur berapa?" "Aku ini dok 70 tahun. Merokok dok." "Pak, orang umur 70 itu rentan penyakit, kurangilah rokok."
Ya dok, baliklah awak haji ni, balik dia ke rumah cari orang tua. Dak mati dak jere. Ngisap lagi dia pas-pus. Bulan kedua sakit lagi dadanya, Pak. Ke dokter itu lagi. Oh, dimarah habis-habisan oleh dokter itu. Apa kata awak ini? Oh, yakunlah tu. 70 tahun aku ini. 70 tahun. Dokter itu paling 30. Terus aku dimarahi, malu aku ni. Akhirnya karena merasa malu, Wak ini Pak, dak galak lagi ke dokter itu. Sekuat tenaga aku pokoknya dak galak lagi ke dokter itu Pak. Berhubung bulan ketiga sakit lagi, di sekuat tenaga dia tahan dak galak ke dokter itu Pak. Tapi karena terlalu sakit, akhirnya dengan sangat-sangat terpaksa dia menemui dokter tadi Pak. Alhamdulillah bulan ketiga tidak lagi di-OC sama dokter Pak, karena dokternya lah mati duluan 3 hari yang lalu Pak. Saya ingin katakan bahawa kematian berada dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tauhid kematian. Maka jangan ngerasa aku muda, mati masih lama, kaget nunggu tua baik. Tak ada jaminan Pak. Maka mumpung badan sehat, mumpung penyakit baru, macam aku baru gigi baik kan, kaki masih kuat lagi kan, bergoyang masih kuat kan. Jadi masih ke masjid, aku masih olahraga kan. Amunlah kena samburan dah baca lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Dengan umur panjang ini kita istiqamah sampai akhir hayat kita, amin. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita putra-putri yang soleh dan solihah, tidak saja menjadi penyejuk mata bagi kita di alam dunia, tapi juga menjadi pelipur lara bagi kita di alam barzah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita rumah tangga yang sakinah wa rahmah, rezeki yang banyak lagi berkah. Dengan rezeki itu kita membantu syiar agama Allah Ta'ala. Andai ini maulid terakhir bagi kita, andai ini Jumat terakhir bagi kita, andai ini Rabiul Awal terakhir bagi kita, berhusnuzan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan tutup mata kita insyaAllah dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ini saja, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Allah barik fikum. Menawar. Maaf kiri. Ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا مدح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربه إن أخطأنا، واسلك بنا
في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا وقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين قبول. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustadz Masyhuri Muhammad Zaini LC yang telah menyampaikan begitu banyak ilmu yang semoga kita harapkan menambah keberkahan dalam hidup kita dan insyaAllah bermanfaat dalam akhirat kita. Amin, amin, alamin. Dengan pembacaan doa tadi maka menjadi tanda, maka dengan tanda tersebut berakhirnya agenda kita pada malam hari ini, dan kami selaku MC memohon maaf jika terdapat salah kata, mungkin terdapat tamu-tamu yang tak kami sebutkan satu-satu tanpa mengulangi rasa hormat kami kepada antum sekalian. Kami sekali lagi mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan kepada hadirin untuk membentuk halaqah